میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار کہ جنید بھائی میں نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی. ہے آپ میں کوئی ایسا؟ وہاں اگر آپ ایک ریڈ لائٹ توڑ دیں اور وہ بات آپ کے ریکارڈ پر آ جائے. 7 ملک ایسے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کلمہ کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا. میں ہوں وجہ. میں ہوں وجہ اس کی. میرے گھر کی 2 روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے. اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے. جنید جمشید اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرہ ہوگا, آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے. وہ لرزتے اللہ کے سامنے پہنچے, یا اللہ تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی. یا اللہ ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. یا اللہ میں نے ان کو بتایا. میرا ایک دوست ڈاکٹر, میں آپ کو وہاں کی کچھ کارگزاریاں سنا رہا ہوں, بیان آپ مولوی صاحب سے سن لینا بعد میں. ایک میرا دوست ادھر مجھے ملا, ڈاکٹر ہے. مجھے کہنے لگا کہ میرا جو سینئر تھا نا ایک گورا انگریز, اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر سلیم کیا یہ واقعی بیمار ہے؟ اس نے پوچھا تو جب اس نے مجھ سے 3 دن کی چھٹی لی ہے, کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, لیکن میں نے اس کو کل اس کے بچوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہے. تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر سلیم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا؟ میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار جھوٹ نہیں بول سکتا, اس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا. وہ میرا دوست تھا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں اس کو کیا جواب دوں کہ یار ہم تو چلتے پھرتے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں. تو میرے دوستوں کوئی ایک ایسا آپ میں ہے موجود جو مجھے یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے یہ بتائے سچ سچ کہ جنید بھائی میں نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی. ہے آپ میں کوئی ایسا؟ اس کا مطلب ہے سارے ہی جھوٹے ہیں. ہاں آپ کی میری تبلیغ کس کام کی؟ کوئی ایک ہے. سنو میری بات غور سے, میری بات غور سے سنو ذرا. ان کے ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے تم اب رک جاؤ, اب نکلنے کا حق اس کا ہے. ابھی تم رک جاؤ کیونکہ اب نکلنے کا حق اس کا ہے, تمہارا نہیں ہے. وہاں اگر آپ ایک ریڈ لائٹ توڑ دیں اور وہ بات آپ کے ریکارڈ پر آ جائے, 7 ملک ایسے ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے. کیا سمجھے؟ دنیا کی خلافت میرے ہاتھ میں ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں؟ اللہ خلافت کس کے ہاتھ میں دے گا؟ 7 ملک ایسے ہیں اگر آپ کے ریکارڈ میں آ گیا, آپ نے زندگی میں ایک بھی ریڈ لائٹ توڑی ہے کبھی بھی, آپ ان کے ملک میں گھس نہیں سکتے. 7 ملک ایسے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کسی ایسے آدمی کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دے سکتے جس نے بیجا دوسرے کا حق مارا ہو. ہماری تبلیغ کو 100 میں سے اب کتنے نمبر ملنے چاہیے ہماری دعوت کو؟ اب آپ نے دیکھ لیا کلمہ کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا. میں ہوں وجہ. میں ہوں وجہ اس کی. تو میرے عزیز دوستو, ہم بہترین امت ہیں اور ہمیں اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. میرے گھر کی 2 روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے. اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے. جنید جمشید سارے عالم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. کل قیامت کے دن ہم امتن وسطا ہیں, امتن وسطا. ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں,
फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, आपकी कौम कहती है आपने अल्लाह की बात इन तक नहीं पहुंचाई। नूह अलैहिस्सलाम जानते होंगे कि ये बात अल्लाह भी जानते हैं कि सच्ची नहीं है, लेकिन वो क्योंकि हिसाब किताब का दिन है और वो इंसाफ का दिन है, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने इल्तिजा फरमाएंगे कि या अल्लाह, मैंने आपकी बात इन तक पहुंचा दी। लौहे महफूज से सवाल होगा कि तुम्हारे ऊपर नूह अलैहिस्सलाम की कौम की हिदायत उतारी गई, तुमने क्या किया? तो लौहे महफूज अल्लाह के सामने अर्ज करेगी, या अल्लाह, मैंने तेरे सारे अहकामात मीकाईल तक पहुंचा दिए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को तलब किया जाएगा, खौफ के मारे उनके गले में गरगरा होगा, आवाज नहीं निकल रही होगी, डरते डरते अल्लाह के पास पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि क्या लौहे महफूज से नूह की कौम के अहकामात तुझ तक पहुंचे? वो कहेंगे, या अल्लाह, मुझ तक पहुंचे तो तूने क्या किया उनका? ए अल्लाह, मैंने उनको बाइनी ही जिब्राइल तक पहुंचा दिया। इस बात पर लौहे महफूज की खलासी होगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तलब किया जाएगा। हदीस में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के गले में गरगरा होगा, आंखें उनकी पलट जाएंगी खौफ के मारे, वो लरजते अल्लाह के सामने पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, क्या मीकाईल ने मेरे अहकामात तुझ तक पहुंचाए? वो कहेंगे, अल्लाह, मीकाईल ने पहुंचाए। इस पर मीकाईल अलैहिस्सलाम की खलासी होगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, तूने क्या किया? अर्ज करेंगे, या अल्लाह, मुझ तक जैसे पहुंचे मैंने बाइनी नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिए। अब नूह अलैहिस्सलाम को तलब किया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि इतने जलीलुल कदर नबी हैं, आप घुटनों के बल गिर जाएंगे खौफ से। फिर आपसे पूछा जाएगा, क्या मेरे हुक्म जिब्राइल ने तुझ तक पहुंचाए? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या अल्लाह, बैनी ही जैसे आपने भेजे जिब्राइल ने वैसे ही मुझ तक पहुंचा दिए। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खलासी होगी और फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि आपने उन अहकामात का क्या किया? अर्ज करेंगे, या अल्लाह, मैंने उन अहकामात को, फिर सूरह नूह के अंदर सारा बयान है, या अल्लाह, कभी आहिस्ता कभी ऊंचा। या अल्लाह, तेरे हुक्म पहुंचाने के लिए ना मैंने दिन देखी ना रात देखी। या अल्लाह, इन तक जाता था, कानों में उंगलियां दे देते थे। या अल्लाह, मैंने इनको बताया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मैंने बोला इनको, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वाल वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। या अल्लाह, मैंने इनको बोला, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे पर आसमान से बारिश बरसाएगा, रिज्क बरसाएगा, अल्लाह तुझे बेटे देगा, अल्लाह तुम्हें माल देगा, अल्लाह तुम्हारे खेत खलियान हरे भरे कर देगा। अल्लाह की कदर वैसी करो जैसे उसकी कदर करने का हक है। देखो उसने जमीन और आसमान, चांद, सूरज, सितारे कैसे बनाए, देखो उसने नबातात कैसी उगाई, देखो उसने दुनिया में चलने के रास्ते कैसे बनाए, उसके निजाम को देखो। अल्लाह को अल्लाह मान लो। या अल्लाह, ये करने के लिए ना मैंने दिन देखी ना रात देखा, पूरा निजाम है, पूरा वाकया सुनाएंगे अल्लाह को, पूरी कारगुजारी सुनाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कौम से पूछेंगे, मेरे नबी ने ये बातें तुम तक पहुंचाई? वो कहेंगे, या अल्लाह, नहीं पहुंचाई। तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, जाओ अपने गवाह लाओ, जाओ अपने गवाह लाओ। इंतहाई परेशानी की हालत में सारे महशर को देखेंगे, अल्लाह की शान, फिर उनकी नजर आप पर पड़ेगी और कहेंगे, ए अल्लाह, मुझे मेरे गवाह मिल गए। उम्मतुन वसतत, कौन है आपके गवाह? या अल्लाह, उम्मत मोहम्मद या मेरी गवाह है। उनकी कौम चीखेगी, या अल्लाह, ये हमारे बहुत बाद में आए हैं। अल्लाह हमसे पूछेंगे, तुम किस बुनियाद पर गवाही देते हो? तो हम ऐसे कुरान उठाएंगे, कहेंगे, या अल्लाह, ये तेरा कलाम है और सच्चा है, इसकी बुनियाद पर हम गवाही देते। तो नूह अलैहिस्सलाम की खलासी होगी। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें।
اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔